નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ચૌધરી શર્મિલા ભૂલકા સાગર વિદ્યાભવનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે ગયા પીરિયડમાં પાઠ 6 શુભ પ્રસંગ કથાનો ભાગ 1 જોયો. હવે આપણે શુભ પ્રસંગ કથાનો ભાગ 2 જોઈશું. प्रश्न 4 સુધી જોઈ ગયા. હવે આપણે પ્રશ્ન 5 જોવાનું છે. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1. सुबह से घर के सभी लोग सफाई में क्यों कर रहे थे? दीपावली का त्योहार निकट था. त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे. बीजो सवाल. रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था. उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे. इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया. तीजो सवाल જોઈએ. रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे. रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाया. फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई. इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की. सवाल नंबर 4. रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए. पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ. वह अपने सारे काम स्वयं करती है. वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती. घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है. હવે જોઈશું આપણે પ્રશ્ન નંબર 6. निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए. 1. जान आना એનો અર્થ છે ચેતના આના અને એનું વાક્ય બનશે ठंडा पानी पिया तब शरीर में जान आई. બીજું જોઈશું. आँखों का तारा होना बहुत प्यारा होना. વાક્ય બનશે એનું राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है. विद्यार्थी मित्रों, आ તમારો મુહાવરાનો અર્થ મોસ્ટ આઈએમપી છે, પરીક્ષામાં ખાસ પૂછાય એવો છે. ત્રીજું છે આવાજ દેના, બુલાના, પુકારના. એના 2 અર્થ છે અને એનું વાક્ય બનશે माँ ने खाने के लिए बच्चों को आवाज दी. ચોથું જોઈશું हाथ बटाना, काम में मदद करना. એનું વાક્ય બનશે दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है. 5. मग्न हो जाना, तल्लीन हो जाना. અને એનું વાક્ય બનશે मैदान में जाकर हम खेल में मग्न हो गए. 6. જોઈશું હવે पीठ थपथपाना, शाबाशी देना. એનું વાક્ય બનશે मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई. प्रश्न नंबर 7. निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા શબ્દો આપ્યા છે અમને અને એનું આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. 1 જોઈશું મંડરાના અને એનું વાક્ય બનાવીશું आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे. बीजो शब्द छे बाधा. हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई.
ત્રીજું જોઈશું उत्सुकता। मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। चौथुं जोईशुं दृढ़ता। व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। पांचमों जोईशुं बुजुर्ग। हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। छठो जोईए व्यस्त। सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए। विद्यार्थी मित्रों, विशेषण विभागनो આપણે વ્યાકરણ વિભાગમાં છે એ આપણે આવતા પીરિયડમાં વિસ્તારથી જોઈશું। અત્યારે તમારે ખાલી જે વિશેષણ છે એની સામે તમારે રેખાંકિત કરવાનું છે અને એની સામે એનો જવાબ લખવાનો છે। આસમાન में काले काले बादल छाए हुए हैं। એનું વિશેષણ છે કાલે કાલે। બીજું જોઈએ ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। તો એનું વિશેષણ ऊंचे અને સુંદર બે આવશે। ત્રીજું વાક્ય છે સફેદ બકરી હરી ઘાસ ખા રહી है। એમાં પણ બે વિશેષણ છે સફેદ અને હરી। ચોથું જોઈશું छोटा बच्चा फिसल गया। એમાં छोटा શબ્દ છે એ વિશેષણ છે। પાંચમું જોઈએ कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है। 10 છે એ વિશેષણ છે। છઠ્ઠું कुत्ता वफादार प्राणी है। અહીંયા વફાદાર વિશેષણ છે। હવે જોઈશું આપણે પ્રશ્ન નંબર 9। નિમ્ન विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आपणे शब्दकोश क्रम में तमने समजावी दीधुं छे। आपणे अहींया जोवानुं छे शब्द जोईए मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर, आकाश, लंबी। અહીંયા શબ્દ આપ્યા છે એમાં સ્વર પણ છે અને વ્યંજન પણ છે। આપણે પહેલાં સ્વરનો ઉપયોગ કરીશું અને ત્યાર પછી કલમ। પહેલાં જોઈશું મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે આપણે કોઈ પણ શબ્દનો શરૂઆત અનુસ્વારથી કરીશું। એટલે ગુજરાતીમાં અનુસ્વાર ન આવે અને હિન્દીમાં આપણે પહેલાં અનુસ્વારવાળો શબ્દ લેવાનો છે। તો અહીંયા પહેલો શબ્દ છે આપણો સ્વરનો। કયો છે તો કે અંગૂર। તો અંગૂર શબ્દ પહેલાં આવશે અને એના પછી છે આ, એટલે એના પછીનો શબ્દ આવશે આકાશ। હવે અહીંયા આપણા સ્વર પૂરા થાય છે। હવે કલમના શબ્દ આવશે। એમાં કલમમાં તો પહેલાં આવે એટલે શબ્દ આવશે આપણો તૂફાન। તૂફાન પછીનો શબ્દ આવશે નિર્દોષ। નિર્દોષ પછીનો શબ્દ આવશે ભૂકંપ અને ત્યાર પછી આવશે મરીઝ। મરીઝ અને મહેનત। મરીઝ શબ્દ મ સાદો છે અને મ પર માત્ર છે એટલે મ પહેલાં આવશે અને પછી મહેનત આવશે। એના પછી આવશે લંબી અને છેલ્લા બે શબ્દ છે શ્રેષ્ઠ અને સુંદર। હવે આપણે જોવાનું છે કે શ અને શ, આ શ કેમ પહેલાં આવ્યો અને એના પછી સુંદર કેમ આવ્યું। તો આપણે પહેલાં કલમમાં આ શ આવે, પછી આ સ્ર છે એ જોડાક્ષર છે તો આપણે સ્ર પછી શ લેવાનું છે। એના પછી આવે ષટકોણનો શ અને પછી આવે સસલાનો શ। તો આ રીતે સ પછી આ લંબી પછી શ્રેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ પછી લઈશું આપણે સુંદર। તો આવી રીતે તમારે કલમની રીતે ગોઠવીને શબ્દકોશ ક્રમ લખવાના છે। તો આ રીતે તમારા શબ્દોની ગોઠવણી થાય। મેં તમને સમજાવ્યું છે એ રીતે તમારે વ્યાકરણ વિભાગનો વિડીયો જોઈ લેવાનો અને આવી રીતે તમારે શબ્દકોશ ક્રમને શબ્દમાં ગોઠવવાનું રહેશે। હવે આપણો આ પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। અસ્તુ।